सत श्री अकाल, मैं स्नेहा मांगड़ ते तुसी देख रहे हो BTV खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। आओ सब तो पहला नज़र मारते हां अज दियां खास खबरां उत्ते। यूनियन का कहना है कि जेकर कोई समझौता नहीं होया तां संघी जनतक सेवक बुधवार नूं हड़ताल करनगे। CRA ने ग्रोसरी रिबेट दे स्कैम्स विरुद्ध चेतावनी दित्ती। रॉजर्स ओवरसीज शॉ कॉल सेंटर दियां सैकड़े नौकरियां पश्चिमी कैनेडा विच भेज रहा है। कैनेडा विच इमीग्रेशन नज़रबंदी दी स्थिति दी पड़चोल। कैलगरी दे मोटरसाइकिल भाईचारे ने गर्मियां दे शुरुआती सीजन च हुई मौत उत्ते सोग मनाया। ओलिविया चो टोरंटो दी मेयर दी दौड़ विच शामिल हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा लीडरशिप का कहना है कि कानूनी हड़ताल की स्थिति विच सारे कर्मचारी बुधवार नूं हड़ताल करनगे जेकर वो रात 9 बजे तक किसी समझौते उत्ते नहीं पहुंचते हैं। इस दे सौदेबाजी करन वाले समूह लगभग 35,000 कैनेडा रेवन्यू एजेंसी दे वर्करां विचों 20 तो वध विभागां अते एजेंसियां विच फैले लगभग 1,20,000 कर्मचारियों विचों स्ट्राइक वोट तो बाद पिछले हफ्ते कानूनी हड़ताल दियां स्थितियां विच चले गए। जरूरी कामिਆਂ ਨੂੰ बाहर ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ PSAC ने कहा कि 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ पूरे कैनेडा विच नौकरी छड्ड सकते हैं ਅਤੇ कई सेवावां ਨੂੰ प्रभावित कर सकते हैं। नैशनल PSAC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਲ ਤੱਕ पहुंचण विच बहुत समा लै रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट 2021 विच खत्म हो गए सन। कनेडियन रेवन्यू एजेंसी का कहना है कि ग्रोसरी रिबेट के स्कैम्स टैक्सट मैसेजेस अते ईमेल राही घूम रहे हैं जो प्राप्तकर्तावां नूं पेमेंट्स क्लेम का दावा करन दी अपील करते हैं। उन्होंने इस बारे उदाहरण दिंदियां कहा कि स्कैमर्स वल्लों एक लिंक दिता जा रहा है, उस लिंक उत्ते अपनी पेमेंट प्राप्त करन लई उत्थे क्लिक करके फॉर्म भरन नूं कहा गया है। CRA ने कहा कि ये सुनेहे फर्जी हैं ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्लिक नहीं किया जाना चाहिए। इस साल के फैडरल बजट विच प्रस्तावित एक वार दी ग्रोसरी रिबेट का उद्देश्य वस्तां ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ वस्तां उत्ते महंगाई दे विचकार कनेडियंस ਲਈ राहत प्रदान करना है। जे इस नूं लागू करन वाला बिल हाउस ऑफ कॉमन्स विच पास हो जाता है तां GST छूट प्रणाली राही ये लाभ भेजिया जाएगा। प्रस्ताव विच एक वार दी ग्रोसरी रिबेट शामिल है जो $1 मिलियन घट अते मामूली आमदन वाले कनेडियंस अते परिवारां लई $2.5 बिलियन प्रदान करेगी। 2 बच्चियां वाले योग जोड़ियां नूं $467 तक, बच्चियां तो बिना इकल्ले कनेडियंस नूं $234 तक अते बजुर्गां नूं $225 प्राप्त होणगे। कनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर के अनुसार जनवरी विच धोखाधड़ी दियां 6,610 रिपोर्टां आईयां जबकि 3,923 इस धोखाधड़ी के शिकार होए। रॉजर्स कम्युनिकेशंस इंक ने अज ऐलान किया कि वो इस महीने के शुरू विच कैरियर के $26 बिलियन एक्वायर नूं पूरा करन तो बाद विदेशों विच स्थित लगभग 306 कॉल सेंटर नौकरियां नूं कैनेडा विच तब्दील करेगी। ये पोजीशनस BC, अल्बर्टा अते मैनीटोबा विच स्थित होणगियां जिथे रॉजर्स ने नौकरियां की गिणती नूं वधाउण दा वादा कीता है। शॉ कम्युनिकेशंस इंक दे नाल रलेवें दी मंजूरी नाल जुड़ियां शर्तां दे एक सैट दे हिस्से वजों रॉजर्स नूं पश्चिमी कैनेडा विच 3,000 नवीं नौकरियां पैदा करनियां चाहिदियां हन। रॉजर्स दियां सारियां कस्टमर सर्विस पोजीशनस
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੌਜਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ontario, quebec ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੌਜਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਛਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੌਡ ਗਿਲਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਲਮੈਨ ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਟਰਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਓਲੀਵੀਆ ਚੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਲੀਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਲੀਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੇ 911 ਕਾਲਸ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗ੍ਰੋਸਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਲੀਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।